വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. കാശിധാം ഇടനാഴി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. കാശിധാം ഇടനാഴിയുടെ 1ാം ഘട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിശ്വാസത്തിന്റെയും ബൗദ്ധികതയുടെയും കേന്ദ്രമാണ് കാശിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഔറംഗസീബ് മുമ്പ് കാശിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം കാശിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അഹിംസയുടെ ഭൂമിയാണ് കാശിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा। यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत होता है। इसलिए हमें सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का हर दिन स्मरण करना सिखाया जाता है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। വിവരങ്ങളുമായി KP അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങായിരുന്നു വാരണാസിയിൽ നടന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം എത്ര നേരം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു? അശ്വതി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോഴും വാരണാസിയിൽ തന്നെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ഗംഗ ആരതിയോട് കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുക. രാവിലെ അദ്ദേഹം വാരണാസിയിലെ കാശിയിലെത്തിയതാണ്. പിന്നീട് കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. തുടർന്ന് ഈ പദ്ധതി, കാശി ഇടനാഴിയുടെ പദ്ധതി മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം കാൽനടയായി നടന്നു കണ്ടു. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ കാശി ഇടനാഴി നാടിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1000 കോടി രൂപയുടെ വലിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഏതാണ്ട് 5.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കൂടി കലർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസനമാണ് കാശിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകവും മൂല്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജനത മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. आज अपने संभाषण में जब 17वीं सदी के इतिहास के पन्नों की स्मृतियों को जीवंत किया, जब मुगल शासक औरंगजेब का तो जिक्र किया ही, साथ ही साथ धर्म प्राण महारानी अहिल्याबाई होलकर का काशी विश्वनाथ मंदिर में एक जो उन्होंने नया स्वरूप प्रदान किया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अगर हम आज जिस तरह से लगातार मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री के इस प्रयास की, प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट की जब प्रशंसा हो रही है, तो तमाम हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है खासतौर पर वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अलंकारों से पटा है, जहां उन्हें कोई आज के युग का भगीरथ तो कोई उन्हें आज के समय का अहिल्या बता रहा है। निश्चित तौर पर निखिल, हम देख रहे हैं कि पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना, और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं
प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है, जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए किस तरह से हमने इतिहास में भी देखा है ऐसी जो लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः। കാശിധാം ഇടനാഴിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിച്ചു. അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. KP അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഡോക്ടർമാരുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ. OP-കളിൽ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയകൾ പലതും മുടങ്ങി. സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് PG ഡോക്ടർമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. PG ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം 13ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെയും PG അധ്യാപകരുടെയും സംഘടനകൾ പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. ഹൌസ് സർജന്മാർ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയ രോഗികൾ വലഞ്ഞു. OP-കളിൽ പകുതിയിൽ താഴെ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നടക്കം എത്തിയ പലർക്കും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. രാവിലെ വന്ന് 6 മണിക്ക് വന്നേ. ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നേ. മോളെ കാണിക്കാൻ വന്നേ. അകത്തുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറെ സമയം കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് എത്തിയവർക്കും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷം. സമരം ഉണ്ടെന്നറിയായിരുന്നു. ഹാർട്ടിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡേറ്റ് തന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഇന്നത്തേക്ക് ഡേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ വരണമല്ലോ. നോക്കാം, തെമ്മലേന്ന് വരുവോ. അതേസമയം സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് PG ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്രയും ഡോക്ടർമാർ ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തേ അടങ്ങൂ. ഇനി ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ല. ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് PG ഡോക്ടർമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. സമരം ചെയ്യുന്ന ഹൌസ് സർജന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായാണ് ചർച്ച നടന്നത്. ആവശ്യങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചനാ പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരില്ലാതെ ജോലി തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. ജൂനിയർ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമനം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല. ആലപ്പുഴയിൽ ഹൌസ് സർജനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സമരക്കാർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സൂചനാ സമരം, കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് സൂചനാ സമരം തുടരും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നാളെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡ്യൂട്ടി കയറുന്നുണ്ട്, സമരം കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടി കയറുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംഘടന ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മന്ത്രി അറിയിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. PG ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുകയും റെസിഡന്റ് ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സീനിയേഴ്സും ഫാക്കൽറ്റീസും ഉണ്ടാകുന്നു, അവർ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് HOD-മാരുടെ നിന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ DME കളക്ട് ചെയ്യുകയും ACS അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. PG ലീഡേഴ്സുമായി 2 തവണ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപും ഏത് സമയവും
മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് വരാം, സംസാരിക്കാം, ആശയവിനിമയം നടത്താം. ഹൗസ് സർജന്മാരുമായി ആ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുൻ മന്ത്രി AK ബാലൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആക്റ്റും റെഗുലേഷനും റൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു രൂപത്തിലുമുള്ള ഇടപെടൽ ഇന്നേ വരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണതലത്തിൽ രണ്ട് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറും. സ്വാഭാവികമായും ഇത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാക്കി നിർത്തി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടൽ അത് ഭരണഘടനാപരമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇതിൽ ഭരണഘടനയിൽ 163 ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions എന്നാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും. അതിലപ്പുറം ഇന്നേ വരെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് ഗവർണറുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല. അത് 136 ആർട്ടിക്കിളിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഗവർണറുടെയും ബാധ്യതയാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവർണറെ സഹായിക്കും, ഉപദേശിക്കും. അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായി ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിയമസഭയിലെ നയപ്രഖ്യാപനം. അത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണ് നയപ്രഖ്യാപനം. അത് സബ്ജക്റ്റീവായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് അത് വായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സർവകലാശാല ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് AK ബാലൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ്. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം.news18.com.